बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू आज़ाद अकेडमी BJR। द अंग्रेज़ी ग्रामर पे पुख्तो ज़बा के मंगा यादवलो कोशिश को जान पे दे पोहा कवलो कोशिश को मंगा पदे सिलसिला के टेंसेस तरार से दिलियो पर टेंसेस के मंगा सिंपल प्रेजेंट टेंस यूजेज या फंक्शन चिदी दा पतेर लेक्चर के बेजान पोया कड़ो जे द सिंपल प्रेजेंट टेंस फंक्शन सदे कार सदे पक्कम कुम ज़यून के मंगा इस्तेमालो नो आगा प तफसील माने मंगा पतेर लेक्चर के कड़ो नन मंगा पदे लेक्चर के द सिंपल प्रेजेंट टेंस पर स्ट्रक्चर जान पोया को जी जुमला बाबा के संग जोड़ो नो राज़ी दे बोट दा दो सेंटेंसेस चमाली करी दी राहत गेट्स अप अर्ली द सिंपल प्रेजेंट टेंस यो सेंटेंस थे पदे के मंगा गुरु चे देखी अवाला सब्जेक्ट लगे दे सब्जेक्ट दे और व्यापसी वर्ब दे हो द वर्ब कम फॉर्म लगे दले दे देता मंगा प्रेजेंट फॉर्म वो द प्रेजेंट फॉर्म दे वर्ब प्रेजेंट फॉर्म के दे नोर देना मंगता पदीन तिजरसु चे सिंपल प्रेजेंट टेंस कला मंगा जोड़ो नो आसान दगे दे पॉजिटिव सेंटेंस सब्जेक्ट प्लस वर्ब यानी पर सब्जेक्ट पर से फौरन रुस्तो ब वर्ब लगो और बाकी द हगे न रुस्तो बाकी चीज़ कम सेंटेंस भी आगा ब से राजी द टेंसेस पर आगा इंट्रोडक्शन के मादा खबर करे हुआ च टेंस जोड़ीगी द वर्ब बाने वर्ब और द वर्ब संगे जोड़े वर्ब दागे फॉर्म बदलेगी न मंग बाप स्ट्रक्चर के चकला मंग द यो टेंस स्ट्रक्चर याद हो न आगे के अहम शैव मंग दा गुरु च द वर्ब के कम फॉर्म वो लगे द न दल तक मंग गुरु च पदे यो सेंटेंस के द अवलने सेंटेंस च दे पदे के द सब्जेक्ट न फौरन रुस्तो हो मंग वर्ब लगा वाले दे गेट हो गेट्स दाई प्रेजेंट फॉर्म दे दे लान दे सेंटेंस ते जमंग राकुशु द स्टूडेंट्स प्ले हॉकी एवरी इवनिंग पदे के वर्ब दे प्ले नो स्ट्रक्चर हो यम आगा बिल्कुल मागा रंगे दे सब्जेक्ट मंग सारा स्टूडेंट्स द सब्जेक्ट दे और वर्ब चकम दे नुदा दे प्ले हो दल तक द वर्ब च दे नुदा प कम फॉर्म के दे प बेस फॉर्म के दे नो स्तासु जहन के बदा सवाल राजी चियोजे हुई प्रेजेंट फॉर्म ऑफ द वर्ब लगी और बलजे बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब लगी नो सिर्फ मंगला पदे वाने तवज्जो और कवली आम स्ट्रक्चर होई दागा दे चे अवल ब सब्जेक्ट लगो ब्या ब पसे ब वर्ब लगो हो वर्ब या ब प्रेजेंट फॉर्म की हुई या ब बेस फॉर्म की हुई उसमंग बदा गुरु चे प्रेजेंट फॉर्म की ब कला बदा प्रेजेंट फॉर्म की हुई और कला बदा बेस फॉर्म की हुई नगोर दा दे ताल्लुक दे फॉर्म ताल्लुक छे दे दा सब्जेक्ट पसे दे का सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर हुई नब्या मंगा प्रेजेंट फॉर्म ऑफ द वर्ब लगो और का सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर ने भी यानी या फर्स्ट पर्सन सिंगुलर प्लूरल भी या सेकंड पर्सन सिंगुलर प्लूरल भी या थर्ड पर्सन भी खूब प्लूरल भी नब्या बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब लगी देखे सिर्फ दा उम्र फ़र्क है चे प्रेजेंट फॉर्म अलग लगो चे सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर हुई थर्ड पर्सन सिंगुलर आगा द प्रोनाउन पर लेक्चर के मंगा पे खजान पोए कड़े दे थर्ड पर्सन सिंगुलर कम यो तो हुई आगा मंगा पा हागे के पे जान दले दे चाहता दा गई नो आगा लेक्चर दे दोबारा उगूरी नो थर्ड पर्सन सिंगुलर बपकी उपेजनी चे थर्ड पर्सन कम दी मंग सरा प्रोनाउंस चिदी खुब्याम तो प्रोनाउंस मंग सारा थर्ड पर्सन सिंगुलर चिदी नो आगा दी ही शी और एट और हागा टोल नाउनु ना द कम नाउनु द पारा चिदा द्रे वाला प्रोनाउंस इस्तेमालेगी आगम थर्ड पर्सन सिंगुलर यानी द यो सड़ीनुम द यो शीनुम द यो जीनुम वगैरह हो चे आगा सिंगुलर हुई यो कस यो हुई नो आगा बा थर्ड पर्सन सिंगुलर हुई यानी ख़बर कौन के नहीं चाहता ख़बर की अगर नहीं बल्कि द चाप 12 के ख़बर की और सिंगुलर भी ना आगे तो होगा थर्ड पर्सन सिंगुलर हुआ हाँ अगर नाउन भी और का आगा प्रोनाउन भी प्रोनाउन से खुदा दरीदी ही शी और एट
او دا پروناونونه چې د کم ناون دپاره استعمالیږي نو هغه ناون چې کوم دي هغه هم تھرډ پرسن سنګولر دی. نو چې کله سبجیکټ په دیو کې یو وي نو بیا به پریزنٹ فارم آف دی ورب لګو او که فرض کا په دیو کې نوي نو بیا به بیس فارم آف دی ورب لګي. یعنی بیس فارم آف دی ورب ډیر لګي او پریزنٹ فارم چې دی نو دا صرف په دغه یو صورت کې لګي. اوس موږ سره بیا یو بله خبره راځي او هغه دا چې دا پریزنٹ فارم آف دی ورب چې دی دا به څنګه جوړو. نو د دې دپاره آسان طریقه دا ده چې بیس فارم پلس ایس یا ای ایس، یعنی د بیس فارم په اخیره کې منګه ایس یا ای ایس اضافه کو. بیا سوال دا پیدا کیږي چې کم ځای به ایس اضافه کو کم ځای به ای ایس اضافه کو. نو که فرض کا یو ورب ایس او ایکس ایس ایچ سی ایچ یا زیڈ باندې ختمیږي یعنی فائنل لیټرز دا وي نو بیا به سره منګه ای ایس بڑھاو. لکه مثال په تور باندې یو داسې ورب چې د هغې په اخیره کې ایس راغلی وي. مثال په طور باندې مثال باکس یا ټیکس، باکس په اخیره کې خو ایکس دی. مثال په طور باندې ورګه دا به ذهن ته راشي. مثال په طور باندې دا او چې دی مثال په طور گو، دا گو په اخیره کې او ده نو لہٰذا دې سره به موږ ای ایس اضافه کو. دغه رنګې مثال په طور باندې بل دی فکس، په اخیره کې ایکس راغلی دی نو لہٰذا موږ به سره ای ایس اضافه کو. مثال په طور واش، په اخیره کې ایس ایچ راغلی دی نو سره به ای ایس اضافه کو. مثال په طور واچ، نو دې په اخیره کې سی ایچ راغلی دی نو دې سره به ای ایس اضافه کو. مثال په طور باندې سنیز یا مثال په طور باندې مثال په طور باندې یو داسې ورب چې په اخیره کې زیډ راغلی وي اوس زما ذهن ته نه راځي او ایسې په اخیره کې وي نو دغه چې کوم دي دغه وربونه چې دي د دغې به په اخیره کې موږ ای ایس اضافه کو. چې دا یې په اخیره کې نه وي باقي ټول چې کوم لیټرز دي هغې په اخیره کې راغلي نو بیا به موږ صرف ایس اضافه کو. دا خو د دې د پریزنټ فارم جوړولو طریقه شوه. اوس دې کې به نیګیټیو سنټینس څنګه جوړو. نیګیټیو سنټینس که دا سنټینس موږ نیګیټیو سنټینس ته اړو نو دا به موږ داسې اړو: راحت does not get up late. راحت does not get up late. اوس په دې کې د دې چې موږ نیگیټیو جوړ کړو نو څنګه هم جوړ کړو. راحت سبجیکټ هم په خپل ځای ولګاو او د سبجیکټ وروستو موږ یو بل ورډ راوړ چې هغه دی ډز او ورب هم په خپل ځای ولګاو. ناټ خو نیگیټیو ورډ دی دا د نیګیشن دپاره راځي نو دا هم په دې ځای کې ولګاو او هغې نه وروستو ورب ولګاو خو دې پرېله ورب اگر چې سبجیکټ تھرډ پرسن سنګولر دی خو موږ ورب چې کوم دی نو هغه په بیس فارم کې ولګاو. د دې دغه څه دی لکه له دې فارموله موږ سره جوړیږي سبجیکټ پلس ډو یا ډز پلس ناٹ پلس ورب. خو اوس به دا ورب چې دی او پلس د ریمیننګ سنټینس هر څه چې وي دلته به دا ورب اوس په نیګیټیو کې همیشه دپاره په بیس فارم کې وي. دا ولې په دې ځان پوه کوو دا ځکه چې په دې سمپل پریزنټ ټینس کې چونکې د ورب بیس فارم یا پریزنټ فارم لګي نو دې کې دومره طاقت نشته چې دا په خپله باندې نیګیټیو سنټینس جوړ کړي یا انټروګیټیو یا کوېسچن په خپله باندې جوړ کړي. دې ته د مدد ضرورت وي. اوس به دې له موږ یو بل مددګار راوړو.
مددگار چې کوم دي دا کم دي هغه موږ سره کله چې موږ د ورب کاینډز باندې بحث کاوه کوم لیکچر دی په د ورب په کاینډز په باره کې نو هغې کې موږ د ورب یو کاینډ دام ښودلی دی چې د ورب یو کاینډ چې دی نو هغه دا دی چې هغه هیلپینګ وربس دي هیلپینګ ورب د دې مین ورب سره یا د پرنسپل ورب سره مدد کوي په دغه نیگیټیو یا انټاروګیټیو سنټنس جوړولو کې په سمپل پریزنټ ټینس کې موږ کم هیلپینګ ورب استعمالو نو په سمپل پریزنټ ټینس کې ډو هیلپینګ ورب استعمالیږي او بیا ناٹ د هغې نه فوراً وروسته ناٹ د نیګیشن دپاره نیگیټیو ورډ دی د نیگیټیو جوړولو دپاره بیا استعمالیږي اوس په دې کې چونکې تبه ذهن کې به د خلکو دام راځي چې بهی سبجیکټ خو هغه رنګ تړ پرسن دی او ورب چې کوم دی نو هغه بیرته په بیس فارم کې شو نو دا ځکه چې کله دا دواړه ورب راشي دوه ورب راشي یعنی هیلپینګ ورب می او مین ورب می نو د فارم چې کوم رولز دي هغه به په هیلپینګ ورب باندې اپلای کیږي مین ورب بیا په مین ورب بیا نه اپلای کیږي نو لہٰذا دلته موږ سره چونکې ډو هیلپینګ ورب دی نو ډو موږ ډس ته واړو یعنی هغه پریزنټ فارم موږ چې د مین ورب استعمالو نو هغه هم دغه استعمال کړه د هیلپینګ ورب استعمال کړه نو اوس مین ورب چې دی دا به په بیس فارم کې وي دا بله سنټنس چې دی د سټوډنټس پلی هاکی ایوری ایوننګ نو د سټوډنټس The students do not play hockey in the morning. مثال په طور in the morning. اوس دلته کې منګه د سبجیکټ نه فوراً وروستو ډو ناٹ ولګاو ځکه چې دا خو چونکې تھرډ پرسن سنګولر نه دی تھرډ پرسن دی دا سبجیکټ موږ سره د سټوډنټس دا سبجیکټ دی دا تھرډ پرسن دی خو سنګولر نه دی پلورل دی نو په دې صورت کې خو موږ بیس فارم اف دی ورب لګو نو د ډو بیس فارم ډو دی موږ هغه ولګاو او ورب پلی چې کوم دی هغه هم په خپله هغه رنګې دی په خپل ځای باندې هغه رنګې په دغه کې دی په دې بیس فارم کې دی نو رولز یې ماغه چې سبجیکټ نه فوراً وروستو سبجیکټ پلس ډو اور ډس پلس ناٹ پلس ورب همیشه دپاره بیا په بیس فارم کې اوس کوېسچن د دې نه څنګه جوړو کوېسچن جوړول ډېر اسان کار دی هیلپینګ ورب د سبجیکټ نه مخکې راواړوه لکه دا به څنګه شي ډز راحت get up late اوس ګوره ډز ته مخکې راواړو باقي ټول ورډز په خپل ځای باندې سبجیکټ په خپل ځای چونکې ډز ته مخکې راغلی دی د ناټ ضرورت خو ځکه نشته چې دا نیګیټیو دی نه کوېسچن دی نو د ورب ډایرکټ ناټ ته ووته ډایرکټ ورب راغی او بیا ورپسې باقي سنټنس موږ کمپلیټ کړ نو کوېسچن جوړول اسان کار دی چې موږ هیلپینګ ورب چې دی دا د سبجیکټ نه مخکې راواړو دا په یس نو کوېسچنس کې که فرض کا موږ WH کوېسچنس چې ورته وایي یا انفارمیشن کوېسچنس چې په هغې کې وټ ویر وای هو وغیرہ استعمال پکې راځي انټاروګیټیو پروناؤنس چې پکې استعمالیږي انټاروګیټیو پروناؤنس که فرض که تاسو نه پیژنئ نو د پروناؤنس د قسمونو په لیکچر کې بیا موږ هغه ما ایکسپلین کړي دي هغې لیکچر ته بیا لاړ شئ هغه وګورئ چې که فرض کا هغه پکې استعمالیږي نو بیا به هغه د دې هیلپینګ ورب نه مخکې شي لکه دا به شي when does راحت get up نو هغه به د دې نه رامخکې شي باقي بیا هم هغه سټرکچر وي چې هیلپینګ ورب به د سبجیکټ نه مخکې وي او سبجیکټ پسې فوراً وروستو به بیا مین ورب وي نو دا د سمپل پریزنټ ټینس کې چې موږ سنټنس جوړو دا د هغې سټرکچر دی تھینک یو ویری مچ